Hello friends. In the last video, we did discuss clause elements in one of the earlier videos. Actually, uh, we discussed the clause elements. Okay, and there are these clause elements, that is subject, verb, object, complement and adverbial. Subject is the topic or theme of that sentence, the most important thing about which something is said, something is described in that particular clause. Subject. Then verb. Verb element is the part of the clause that talks about the action, something done by the subject. Okay. Then we have another clause element called object. Object is the receiver of the action by the subject. कर्ता जो आहे, जो सब्जेक्ट आहे, तो जी कृती करतो, जी क्रिया करतो, जी ॲक्शन करतो, ती ज्याच्यावर घडून येते, that is known as the object. Then we have another clause element like the complement. Complement is the information given either about the subject or the object. It is the element that gives information that describes either the subject or the object. सब्जेक्ट विषयी किंवा ऑब्जेक्ट विषयी माहिती देणारा जो घटक आहे क्लॉजचा, दॅट इज नोन ॲज द कॉम्प्लिमेंट. त्याला कॉम्प्लिमेंट असं म्हणायचं. Then we have the last element that is known as an adverbial. Adverbial, it's very simple, gives information about how something is done, where something is done, why something is done, how many times it is done. So condition, manner, place, frequency, cause, reason, etc. या गोष्टींबद्दल माहिती देणारा जो घटक आहे, that is known as the adverbial element. Now all these elements of a clause combine in different ways and they form different types of clauses. And in English language there are 7 basic clause types. तर हे clauses किती प्रकारे तयार होतात? For example, as you see, the first is subject आणि verb एकत्र येतात and they form a clause, that is one pattern, that is one say formula, subject plus verb. आज दिवसभर तुम्हाला ही असाइनमेंट समजा की हे तुमच्या समोर किती आहेत, 7 फॉर्म्युली आर देअर. तुमच्या समोर 7 सूत्र आहेत. त्या सूत्रात तुम्हाला काय करायचंय, यू हॅव टू पुट डिफरंट टाइप्स ऑफ वर्ड देअर, प्रॉपर वर्ड्स, अँड यू हॅव टू फॉर्म सेंटेन्सेस. तर यस प्लस वी, Hillary yawned. जांभई दिली. Hillary yawned. Hillary is the subject, yawned verb. या क्लॉज टाईपमध्ये किती एलिमेंट्सचा वापर झालेला आहे? 2च, सब्जेक्ट आणि क्रियापद, कर्ता आणि क्रियापद. yes plus v. So this is the first clause type. The second clause type is there is subject plus verb plus object. Hillary opened the door.
Hillary subject, opened verb, and the door object. हिलरीने दार उघडले. Hillary opened the door. The door object. Hillary subject. कारण की ओपनिंगची जी ॲक्शन आहे ती कशावर घडली? द डोअर, दारावरती क्रिया घडली. काय? उघडण्याची जी क्रिया आहे, ओपनिंगची जी ॲक्शन आहे ती कोणावर घडून आलेली आहे? द डोअर. दॅट्स वाय द डोअर इज द ऑब्जेक्ट. द थर्ड टाइप इज एस प्लस व्ही प्लस सी. आता काय आहे? एस प्लस व्ही प्लस सी, दॅट इज कॉम्प्लिमेंट. फॉर एक्झाम्पल, हिलरी इज रेडी. हिलरी तयार आहे. हिलरी इज रेडी. रेडी इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट हिलरी. सब्जेक्ट विषयीची जी माहिती आहे ती रेडी. मग आपण आता रेडी हा जो वर्ड आहे तो रिप्लेस करू. हिलरी इज अँग्री, हिलरी इज सॅड, हिलरी इज हॅपी, हिलरी इज क्लेवर, एनिथिंग. ओके. हिलरी इज ब्युटिफुल, हिलरी इज स्ट्रॉंग, हिलरी इज स्ट्रिक्ट. ओके. सो हिलरी इज रेडी. तर हा जो घटक आहे जो माहिती देतो दुसऱ्या घटकाविषयी, दॅट इज नोन एज द कॉम्प्लिमेंट. सो एस प्लस व्ही प्लस सी. एस प्लस व्ही प्लस ए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ॲडव्हर्बियल. वाक्य काय आहे? हिलरी लिव्ज इन लंडन. आता इन लंडन ॲडव्हर्बियल आहे वाक्यातलं. And what is that? It gives information about where Hillary lives. कुठे? या प्रश्नाचं उत्तर, that is place. It is about the place. It gives information about the place. Hillary lives in London. Then we have S plus V plus O plus O. If you remember, in one of my earlier videos, I talked about डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हे दोन प्रकारचे असतात, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो दिस फॉर्म्युला इज लाईक दॅट. एस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस ओ, दोन ऑब्जेक्ट आलेले आहेत. मग त्यापैकी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असणार आहे आणि दुसरं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असणार आहे. हिलरी गेव मी अ पेन. ओके. ट्रू ऑब्जेक्ट्स. वाय? नाउ द ॲक्शन ऑफ दिस so action of the verb, that is to give, is done on both me and a pen. देण्याची क्रिया कोणावर झाली? ज्याला दिलंय त्याच्यावर पण झाली आणि जे काही दिलेलं आहे त्याच्यावर पण झाली. तर काय दिलेलं आहे? पेन दिलेला आहे. कोणाला दिलेला आहे? मीला दिलेला आहे. सो मी ऑल्सो इज ऑब्जेक्ट अँड पेन इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट. मग डायरेक्ट काय दिलंय? पेन. ओके. डायरेक्ट देण्याची क्रिया कशावर झाली? हा पेन उचलला, दिला. डायरेक्ट ॲक्शन झाली पेनवर. कोणाला दिला? रिसिव्हर कोण आहे? मी आहे. सो दॅट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तर पहिलं जे ऑब्जेक्ट आहे, पहिला ओ जो आहे, दॅट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अँड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर दॅट. सो दिस इज अनदर रूल. जेव्हा वाक्यामध्ये दोन ऑब्जेक्ट असतात, म्हणजे जेव्हा वाक्यामध्ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असते आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असते, तर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्बच्या नंतर येत आहे, इमिडिएटली नंतर, आणि त्याच्यानंतर काय येत आहे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट येते. सो ही गेव मी अ पेन. So here the clause type is, the formula is S plus V plus O plus O. First O is indirect object and second is direct object. तर आपण हे कसं दाखवतो लिहिताना? O जो आहे पहिला O, त्याच्या पायाशी खाली कॅपिटल I लिहायचं, दॅट बिकम्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दुसरा जो O आहे त्याच्या पायाशी खाली लिहायचं D, छोटंसं कॅपिटल D. So this becomes direct object. Now the sixth type of clause
इज यस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस सी, म्हणजे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लिमेंट. व्हॉट इज द एक्झाम्पल? हिलरी गॉट अ शू वेट. हिलरी गॉट अ शू ऑब्जेक्ट, वेट ओलं ही माहिती आहे कशाविषयीची? ऑब्जेक्ट विषयीची. सो हिलरी सब्जेक्ट, गॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट अ शू आणि वेट काय आहे? इन्फॉर्मेशन आहे म्हणजे कॉम्प्लिमेंट. नेक्स्ट द लास्ट क्लॉज टाइप इज यस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस ए. हिलरी पुट द बॉक्स ऑन द टेबल. हिलरी पुट द बॉक्स. पुटची क्रिया कशावर झाली? ठेवण्याची. द बॉक्सवर. दॅट इज ऑब्जेक्ट. अँड कुठं ठेवलंय? बॉक्स कुठे ठेवलाय हिलरीनी? प्लेस ऑन द टेबल. सो ॲडव्हर्बियल. यस प्लस व्ही प्लस ओ प्लस ए ऑन द टेबल इज द adverbial. So there are 7 basic clause types. First is yes plus v, subject plus verb. Second is yes plus v plus o, subject plus verb plus object. Yes plus v plus c. Third one, subject plus verb plus complement. Fourth is yes plus v plus a, subject verb adverbial. Fifth is yes plus v plus o plus o. Yes plus subject plus verb plus direct object plus indirect object. Indirect object plus direct object. Then the sixth clause type is yes subject plus verb plus object plus complement. And the last one is the seventh clause type is yes plus v plus o plus a, subject plus verb plus object plus adverbial. Right? So these are the basic clause types. Now in the second in tomorrow's video, I will explain how to analyze these same clause types by giving both the class as well as functional labels. हेच जे clauses आहेत, हेच जे एक्झाम्पल्स आहेत तेच आपण उद्याच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. फक्त आपण उद्या हे जे 7 सेंटेन्सेस आपल्यासमोर दिसत आहेत, क्लॉजेस दिसत आहेत, त्याचं आपण ॲनालिसिस करणार. कोणते 2 लेबल देऊन, कोणत्या 2 टाईपचे लेबल देऊन? फंक्शनल लेबल आणि क्लास लेबल. तर त्यातलं आपलं पहिलं काम झालेलं आहे. कोणतं? फंक्शनल लेबल आपण आजच दिलेत. सब्जेक्ट आणि वर्ब हे काय आहे? फंक्शनल लेबल आहे. Now for today I will assign you the task of giving the class labels. क्लास लेबल तुम्ही यांना द्यायचे. हे झाले फंक्शनल लेबल आज जे आपण दिलेले आहेत. हिलरी यॉन, हिलरी सब्जेक्ट आहे, यॉन वर्ब आहे. आता आपल्याला ते वरचे लेबल द्यायचे, दॅट इज क्लास लेबल. तर हिलरीचा क्लास काय आहे? एक मी समजून सांगते, सोडून तुम्हाला देते आणि तुम्ही काय करायचं? राहिलेल्यांचं तुम्ही करायचं ॲनालिसिस. क्लास लेबल द्यायचे. तर हिलरीचा क्लास काय आहे? हिलरी हा कुठल्या प्रकारचा वर्ड आहे? नाऊन आहे, प्रॉपर नाऊन आहे, सिंग्युलर आहे. ओके. सो हिलरी, मग वर काय लिहिणार आपण? यन. आणि यॉन्ड काय आहे? त्याचा क्लास काय आहे? ते वर्ब आहे. आणि अजून आपल्याला जर त्याचं डिटेल द्यायचं तर काय लिहावं लागेल? पास्ट टेन्स ऑफ द वर्ब टू यॉन, YAWN. यॉन ह्या क्रियापदाचं ते काय आहे? पास्ट टेन्स आहे. सो हिलरी नाऊन, यॉन्ड वर्ब, हे झाले याचे क्लास लेबल. आता राहिलेले जे 6 वाक्य आहेत त्यांचे क्लास लेबल्स, खालचे तर लेबल आपण दिलेत फंक्शनल, येस प्लस व्ही प्लस ओ. आता वरचे लेबल्स तुम्ही आज द्यायचेत अँड वी विल कंटिन्यू टुमॉरो. थँक्यू.